सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੋਰ ਓਨ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪੀਐਸਟੈਟ ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਐਸਟੈਟ ਮੈਥ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ ਫਸਟਲੀ। ਲਾइक शेयर सबसक्राइब करना ना भूलियो। एंड सैकेंडली अगर आप ये गल करिए, अज अपनी जो क्लास है वो सैकेंड क्लास है। ठीक है, पीएसटेट मैथ का आप सिलेबस शुरू करता। सारा सिलेबस सानू इत्थे अवेलेबल मिलूगा, फुल फ्री कोचिंग तुहानू इत्थे मिलूगी सारे मैथ की, पेपर 1 की पेपर 2 की दोनों चीज़ां तुहानू इत्थे मिलणगियां। अपना जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। कल अपनी पहली क्लास सी, अज अपनी सैकेंड क्लास है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपना हैगा नंबर सिस्टम। ठीक है जी, नंबर सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਗੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ मतलब ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਐਸਟੈਟ ਮੈਥ पेपर 1 और पेपर 2 ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? छोटी जी इन्फॉर्मेशन हो, टैलीग्राम चैनल ਨੂੰ ज्वाइन कर लो। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ज्वाइन ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, थोड़ा जिहा देखते हैं आप प्रीवियस क्लास के की किया सी। प्रीवियस क्लास के सब तो पहले आप नैचुरल नंबर्स की गल की सी। नैचुरल नंबर्स की होंगे ने आपको पता है ना। नैचुरल नंबर की गल की सी, रियल नंबर की सॉरी नॉट रियल नंबर। फिर आप पढ़िया सी होल नंबर्स बारे। ठीक है, उस तो बाद आप इंटीजर्स को डिस्कस किया सी, ईवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम हो गए, को प्राइम हो गए तो कंपोजिट नंबर हो गए। इन्होंने सारिया चीज़ों बारे आप डिस्कस किया सी। ठीक है, अज की क्लास के आप अगे कंटिन्यू करांगे, बाकी सारे नंबर्स ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਏ, ਚੱਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 9th ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। तो रैशनल नंबर्स किहड़े ने, इस तो इलावा लास्ट दे विच तुहानूं आंसर भी दिता जाएगा जो तो पोल दे विच क्वेश्चन सीगा। ठीक है, प्राइम नंबर वाला, उसका आंसर आप लास्ट दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, चलो तो रैशनल नंबर की गल करते हैं। रैशनल नंबर अपने कोले पंजाबी दे विच इसनूं की बोलते हैं? पंजाबी दे विच इसनूं बोलते हैं परमेय संख्या। हुण रैशनल नंबर की हुंदे आ, देखो तुसीं थोड़ा जिहा रीकैप करदे होए एक डायग्राम बना के फिर कंटिन्यू करते हैं। इत्थे बनाने आ। सब तो पहले आपने पढ़े से नैचुरल नंबर्स है ना। नैचुरल नंबर्स हुण आपां सारे ऑलरेडी पता लग चुकिया कि नैचुरल नंबर्स किहड़े हुंदे ने। नैचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स हुंदे ने, मतलब जिथों आपां गिनती कर सकते हैं और ये कदे भी खत्म नहीं होंदे, चली जाएंगे है ना। तो ये तो सीगे अपने नैचुरल नंबर्स। तो नैचुरल नंबर्स जिन्होंने आपां गिनती करने लई वरतदे आ। ठीक है, अगर आप एक नंबर इस दे विच 0 भी ऐड कर दईए तो अपने को एक नवा सैट बन जाता है जिसनों आप की बोलते हैं होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स किहड़े हुंदे ने? होल नंबर्स वो नंबर्स हुंदे ने जो 0, 1, 2, 3 ये सारे इनकलूड करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सैकेंड जो आप पढ़िया सी। फिर इस तो बाद आप गल की सी कि जेकर आप किसी तो उधारी लै लिए फिर तो अपना काम नैगेटिव चला गया, तो नैगेटिव नंबर्स भी रिप्रजेंट होने चाहिए ने। तो नैगेटिव नंबर्स नूं रिप्रजेंट करने के लिए आपने की पढ़िया सी? इंटीजर पढ़िया सी। इंटीजर्स नूं जिहड़े अगर आप गल करिए किहदे लई वरते जांदे ने, नैगेटिव नंबर्स लई वरते जांदे ने, जिवें कि -1, -2 अप टू सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हुंदे ने। ठीक है, हुण इंटीजर्स दे विच सिर्फ नैगेटिव नंबर नहीं आते। मैं इस तरीके नाल क्यों बना रही हाँ डायग्राम, क्योंकि ये तुसीं इह समझ सको कि इंटीजर दे विच सिर्फ नैगेटिव नंबर नहीं आते, इंटीजर दे विच 0 भी आती है और इंटीजर दे विच नैचुरल नंबर भी आते हैं। तो जेकर तुहानूं पुछ लैण कि इंटीजर्स की हुंदे ने तो तुसीं कहोगे नैगेटिव नंबर्स भी होंगे ने, 0 भी होंगी है, तो पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे ने। ठीक है, इस तो बाद अपने हुण अगे पढ़ना है रियल नंबर बारे। ठीक है, इस तो बाद आप हुण स्टडी करन लगे हाँ रियल नंबर बारे। तो मैंने सोचा थोड़ी रिवीजन थोड़ी हो जाएगी। चलो हुण आ जाओ रियल नंबर ते। तो रियल नंबर की चीज़ है?
ਸੌਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਈ ਮੈਂ, ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P/Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ P ਤੇ Q ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? P ਐਂਡ Q ਆਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, 0, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। P ਤੇ Q ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ P ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। P ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। P ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, 0। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ Q ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Q ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਟਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 4/2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈंने 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2/1 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਬਾਈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਸਿਰਫ ਦਿਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/4 ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 0, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 0 ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 0/100 ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 0 ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ Q0 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Q0 ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 4/0, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈंने 0/4 ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 0 ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਈਏ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈंने ਇੱਥੇ 4/2 ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਸ਼, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 2/1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ। 0 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਵੇ? 0 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। 1 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। 2 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 4 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੈਖ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? 0 ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਲੈਟ ਮੈंने ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ 4 ਪਿਆ, 0 ਪਿਆ, -4 ਪਿਆ, -5 ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ, 1/2 ਪਿਆ, 0/3 ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ?
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 0 ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ 0 ਹੈ, 0 ਨੂੰ ਮੈਂ 0/1 ਕਰਕੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, 4 ਨੂੰ ਮੈਂ 4/1 ਕਰਕੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਡੈਸੀਮਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਹਰ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਜਾਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਹਰ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, can also be expressed as a decimal form। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਈਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ 3/4 ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 0.75 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਬਣਾ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ? ਡੈਸੀਮਲ ਲਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, 1/3 ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ 0.333, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ 1/3 ਹੈ, 1/3 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਅੰਦਰ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, 0 ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 0 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 10 ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? 9, ਫਿਰ 1 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0 ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 9 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0 ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, 60 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ 3 ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3 ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? 0.3 ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਤਲਬ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਛਿੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕੋ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਸ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਚਲੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਨੌਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, 22/7। ਨੋਟਬੁੱਕ ਚੱਕੋ, ਕਾਪੀ ਚੱਕੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, ये कैलकुलेशन तुसी खुद करोगे, अपने आप डिवाइड करोगे, ठीक है। हुण एक चीज़ तो क्लीयर होगी, चलो ज़्यादा शांत होएगी या अशांत होएगी। जो अशांत आ जाती है ना तो ये भी अगे दो कैटेगरीज आ जांदियां ने। किहड़ियां दो कैटेगरीज आ जांदियां ने, एक जिहड़ी दोहराना शुरू कर दिंदी है, ठीक है, एक जिहड़ी ना रिपीट होवे, मतलब रिपीटिंग का मतलब हो गया दोहराव, ठीक है। एक होएगी नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग दे विच किहड़ी आ रही है, तुसीं इत्थे 1/3 दी एग्जाम्पल देखी, तुसीं इत्थे 1/3 दी एग्जाम्पल नूं ध्यान नाल देखो। 1/3 दी एग्जाम्पल दे विच की सी, वार वार रिपीट होना शुरू हो गया सी, डिवाइड जो है वो खत्म ही नहीं हो रही सी क्योंकि वही चीज़ बार बार आई जा रही सी, है ना, रिपीट हो रही सी। तो जिथे बार आ जाए, जिथे रिपीट हो जाए, उसनूं तां आपां बोलदे हां कि यह नॉन टर्मीनेटिंग ते रिपीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/3 ये तो होगी नॉन टर्मीनेटिंग जी खत्म नहीं हो रही, रिपीटिंग जी रिपीट हो रही है, ठीक है। एक हैगी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मीनेटिंग का मतलब हुण जी मैंने इत्थे एक होर एग्जाम्पल थानू सॉल्व करने दी है, वो हैगी मेरे को ए वाली। तुसीं इहदे विच देखोगे ना तो यह डिवाइड खत्म होने वाली है, ना ही यह डिवाइड की होने वाली है, रुकन वाली है, ठीक है। रिपीट कर रही हाँ, ना तो यह किते भी जाके रिपीट होगी, ना ही किते भी जाके खत्म होगी, तुसीं इहनूं कढ़दे रहोगे, अलग अलग आंसर आते रहणगे, ठीक है। तो यह मतलब यह किस टाइप की कैटेगरी आ गई, ये वो कैटेगरी आ गई जिहड़ी ना तो रिपीट हो रही है, ना ही खत्म हो रही है, ना ही दोहरा हो रहा, ना ही शांत है। समझ रहे हो ये गल, ठीक है। तो यह सारी चीज़ां क्यों दस रही मैं तुहानूं, ये इसलिए दस रही हाँ। हुण इहदा रीज़न सुनो कि जिहड़ियां ये 3 कैटेगरीज ने, ये जिहड़ियां 3 कैटेगरीज ने, ये तीनों कैटेगरीज तक कहलवांदियां ने रैशनल नंबर। ये तीनों कैटेगरीज तो होंदियां ने रैशनल नंबर। एक जिहड़ी खत्म हो जाए, एक जिहड़ी खत्म ना होवे, एक जिहड़ी खत्म हो मतलब कहने का मतलब एक जिहड़ी खत्म हो जाए, दूसरी जिहड़ी खत्म ना हो के रिपीट हो जाए, वो हुंदी अपने कोले रैशनल नंबर। बट जिहड़ी ना ही रिपीट हो रही है, ना ही खत्म हो रही है, ये अपने कोल की हुंदी है जी, ये अपने कोल हुंदी है इरैशनल नंबर, जो कि अपनी अगली टाइप है। ये दसना चाहती सी मैं तुहानूं, इन्ना कुछ दस के, ठीक है। ये हैगी अपनी इरैशनल नंबर, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे इन्ना डिटेल्स क्यों जा रहे हो, इन्ना डिटेल्स जाने की लोड़ हैगी है, 10th क्लास का मैथ है, हाँ जी। तो 10th जो टाइप है अपनी, दैट इज़ इरैशनल नंबर। बेसिक क्लीयर होगा तो ही कुछ बनूगा, ठीक है। इरैशनल नंबर दे विच जो है वो तुहाडे कोल की हैगा, इसनूं आपां पंजाबी च की बोल दिंदे आ, अपरमेय संख्या। हुण तुहानूं समझाउण दी जरूरत नहीं है, तुहानूं ऑलरेडी पता है कि इरैशनल नंबर की हुंदा है, वो नंबर जिसनूं अगर आपां डिवाइड करन बैठीए जिहड़ी ना तां टर्मीनेट करे, ठीक है जी, प्लस ना ही वो रिपीट करे, तो वो अपने कोल की होणगे इरैशनल नंबर्स होणगे। फॉर एग्जाम्पल सब तो वड्डी एग्जाम्पल 22/7 जिसनूं आपां पाई भी बोल दिंदे आ, ठीक है। पाई मतलब सेम ही है। रूट दे विच तुहाडे कोल कोई भी प्राइम नंबर आ गया, रूट दे विच 2 आ गया, रूट दे विच 3 आ गया, रूट दे विच 5 आ गया, इन शॉर्ट रूट दे विच की आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो यही भी तुहाडे कोल की होएगा इरैशनल नंबर ही होएगा। तुसीं अगर रूट दे विच नंबर दिता होया तो देख लो कि वो प्राइम है या नहीं हैगा, ठीक है। नैक्सट अगर आप गल करिए कोई भी होर एग्जाम्पल तुसीं इहदे विच लै सकदे हो, ठीक है, जिहड़ी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लै रही, रिपीट होने का नाम ही नहीं लै रही, वो इरैशनल नंबर ने, ठीक है। हुण इसनूं अगर आप गल करिए रैशनल नंबर, मैं तुहानूं डायग्राम दे विच बना के दिखाते सी कि किहड़े हुंदे ने। तां हुण अगर आप गल करिए
ਜਿਹੜੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ √2 ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, √5, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਸ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 11th। रुको की हो गया, हाँ जी, जो अपने को हैगी है 11th, दैट इज रियल नंबर। नाम तो पता लग रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब की हुंदा है, अपने कोले सारे नंबर्स ही इस दे विच इनकलूड हुंदे ने, उसनूं आपां की बोलदे हां रियल नंबर। पंजाबी च इसनूं बोलदे ने वास्तविक संख्या। हुण तुसीं इहदे विच किन्ने नंबर पढ़े ने, दस्सिओ मैनूं जरा, किहड़े-किहड़े नंबर पढ़े ने? नैचुरल, होल, इंटीजर, ईवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, है ना। अगर आप गल करिए रैशनल, इरैशनल, तो ये जो सारे दे सारे नंबर की ने रियल नंबर ने, ठीक है। सारे दे सारे नंबर की ने रियल नंबर ने। कुछ भी हो जाए तुहाडे कोले, कोई भी नंबर आ जाए, वो सारे नंबर तुहाडे कोल की होणगे, रियल नंबर होणगे। मीनस टू से अगर आप गल करिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रूट दे विच नैगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट दे विच नैगेटिव नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जेडे भी सारे नंबर्स ने वो सारे नंबर्स की ने रियल नंबर्स ने, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹ 'ਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਹੋਲ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈਗਾ +1 ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ -4 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਇਓਟਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪਲੱਸ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਪਲੱਸ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ गलत है, ठीक है। हुण मैं इत्थे डायग्राम बना रही हाँ एक, ये मेरे को एक सर्कल है, ठीक है, जिसका नाम मैंने 1 रखता। ये मेरे को दूसरा सर्कल है, ये क्वेश्चन है एक पेपर च आया होया, ठीक है। ये मेरे को तीसरा सर्कल है जिसका नाम मैंने 3rd बॉक्स रखता, और ये मेरे को 4th सर्कल है, इसका नाम मैंने 4th बॉक्स रखता, ठीक है। ड्राइंग नूं इग्नोर करियो। हाँ हुण इहदे विच दसो, मैं तुहानूं 4 ऑप्शनस देनी हाँ। फर्स्ट ऑप्शन है कि जिहड़ा 1 है वो मेरे को की होएगा, होल नंबर होएगा, ठीक है। सेकंड जो बॉक्स है वो मेरे को की होएगा, नेचुरल नंबर होएगा। थर्ड जो बॉक्स है जी ये मेरे को की होएगा, इंटीजर्स होएगा। और फोर्थ जो बॉक्स है ये मेरे को की होएगा, रैशनल नंबर होएगा। हुण तुसीं ये दसना भी किहड़ा किहदे विच कंटेन करदा, ठीक है। ये तो सीगी फर्स्ट ऑप्शन। सैकेंड ऑप्शन मैं तुहानूं दे रही हाँ, जिस दे विच तुसीं दसो कि फर्स्ट जो बॉक्स है वो मेरे को रैशनल नंबर का हो सकता है,
ठीक है जी। सैकेंड जो बॉक्स है ये मेरे को इंटीजर्स का हो सकता है। थर्ड बॉक्स मेरे को किसका हो सकता है, होल नंबर्स का। एंड फोर्थ जो बॉक्स है ये मेरे को किसका होएगा, नैचुरल नंबर का। और ये मैं थोड़ा दस दें पेपर च आया हुआ क्वेश्चन है, तां करके मैं डिटेल दस रही थी तुहानूं, ठीक है। इस तो बाद अगर आप गल करिए थर्ड ऑप्शन मैं तुहानूं दे रही हाँ, फर्स्ट बॉक्स होएगा नैचुरल नंबर का। सैकेंड बॉक्स जो होएगा वो होएगा होल नंबर्स का। थर्ड बॉक्स जो होएगा दैट इज़ फॉर इंटीजर्स। एंड फोर्थ बॉक्स होएगा अपने को रैशनल नंबर का। एंड लास्ट ऑप्शन मैं तुहानूं दे रही हाँ फोर्थ, इत्थे लिख देनी हाँ फोर्थ, जगह घट गई, नन ऑफ दिस। और इसका आंसर मैनू तुहाडे तो चाहिए है कॉमेंट सैक्शन दे विच। डिस्कस करांगे इस क्वेश्चन नू नैक्सट क्लास दे विच करांगे। नैक्सट क्लास दे विच तुहाडे नाल डिस्कस करांगे क्वेश्चन, फिर उस तो बाद तुहाडे नाल डिस्कस करांगे नवे MCQs, क्योंकि अज मैं MCQs लेके नहीं आई। सो MCQs आप कल की क्लास दे विच रखांगे। तो एक मैं तुहाडे लई पोल ऐड करूँगी, ठीक है जी। उस पोल दे विच मैं तुहाडे तो टाइमिंग लिए थोड़े सजेशन लूँगी, क्योंकि तुसी ही क्लास लगानी है। जो तुहाडे अकॉर्डिंग टाइमिंग ना होई फिर की फायदा होया है ना। तो टाइमिंग लिए थोड़े जे सजेशन तुहाडे लिए चाहिए होणगे, अपने अकॉर्डिंग सुटेबल टाइमिंग तुसी सिलेक्ट करके उस अकॉर्डिंग आप क्लासिस नूं लाइव कंटिन्यू करांगे। क्लीयर, ठीक है। थर्ड अगर आप गल करिए इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट सैक्शन दे विच देना है। टैलीग्राम चैनल नूं कर लेना है सबसक्राइब। एंड जो अपना पोल वाला क्वेश्चन सी, पोल वाला क्वेश्चन थोड़ा दस दी हाँ मैं। पोल वाला क्वेश्चन अपने कोल की सीगा कि जो ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, ठीक है। तो यह जो स्टेटमेंट है ये पूरी दी पूरी गलत है जी। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्यों, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया भी होया सी, वो बहुत सही सी। रुको मैं देखा, मेरा मोबाइल दूर पिया नहीं, मैं जरूर दस दी कि बच्चे ने कमेंट किया सी। हाँ जी, तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ शैली गर्ग ते अंजू बाला। शैली गर्ग जी का कहना सी कि 2 जो है वो अपने को एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, एंड ईवन नंबर भी है, जो कि बिल्कुल ही सही सीगा, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट बिल्कुल सही सी, आंसर भी बिल्कुल सही सी। सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होंगे। जो मैं प्रीवियस क्लास लगाई सी तो मैं तुहानूं दस्सिया सी सिर्फ इकलौता 2 एक इहो जिहा नंबर है जिहड़ा ईवन होने दे नाल की हुंदा है, प्राइम हुंदा है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अंजू बाला जी का भी आया सी फॉल्स, दैट इज़ वेरी राइट। और जिन्होंने भी फॉल्स लगाया सी टिक, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी राइट, ठीक है। सो ये सीगा अपना आंसर। चलो ठीक है, फिर अज लिए इन्ना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर दियो, इन्नी रिक्वेस्ट है तुहाडे लई। एंड दैट इज़ इट। थैंक यू, टेक केयर।